I'd like to first of all thank Purnata for giving me this opportunity to interact with about 100 entrepreneurs in and around Madurai. I would like to especially thank Mr. Suresh Arasu for initiating this program today, a leadership program. I also see some of my friends here. I think Mr. Faisal is here. Saravanan, Balasubramaniam, our auditors. I also see Mr. Satish, and I think most of the other faces are quite new to me. So I'm happy to be here today. Mr. Suresh has told me a lot about this Purnata initiative, and I personally know Mr. K.S. Bharat, who has been, I think, very aggressively promoting this platform, which I think is much needed today for entrepreneurs in Madurai. So a very good morning to all of you. Suresh சொன்னாரு இந்த மாதிரி it will be a group of entrepreneurs, about 50 to 100 of them will be joining. And in the Purnata initiative, like continuously, they've been doing a lot of leadership programs, especially for entrepreneurs who don't have formal education in management or finance. So I think this is a very good initiative. So இதுல வந்து இன்னைக்கு MSMEs-க்கு வந்து there are a lot of opportunities. At the same time, there are many challenges. Day to day வந்து there are n number of challenges that all the MSMEs have to come across and solve. But nonetheless, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், this corona has created a very important wave today. இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, நீங்க வந்து end of every 10 years நீங்க பாருங்க, in world history, if you see ஒரு 10 years periodல அந்த 10th yearல வந்து there will always be ஒரு டிகேட்ல இருந்து அடுத்த டிகேட்டுக்கு நம்ம when we transition, there have always been challenges. But of course இது வந்து கொரோனா மாதிரி இவ்வளவு பெரிய ஒரு health challenge all across the world affecting about 7.5 billion people, இந்த மாதிரி ஒரு crisis வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் it has not happened off late. But 90s-ல பாத்தீங்கன்னா, I still remember 98, 99-ல we were finishing that century, and நம்ம ஒரு புது செஞ்சுரியில கால் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தோம் 20th century-ல. அப்போ அந்த 2000 நியூ இயர் வந்து when I was in school, அது வந்து ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு இவெண்ட்டாக இருந்தது. People were, அப்பெல்லாம் வாட்ஸ்அப் கிடையாது, so people were sending new year cards. That new year itself was such a big year. But the end of the 90s பார்த்தீங்கன்னா, there was a dot-com wave. அந்த dot-com waveல வந்து it was a complete meltdown of the IT sector, which created lot of havoc. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த 2000-ல when we started the year, அப்பதான் India வந்து was getting open to globalization. We were getting lot of international businesses, etc. அப்ப end of 2000 நீங்க பாருங்க, 2000 to 2010, the next 10 years, அதுல வந்து lot of foreign businesses came to India. India was a very important market all over the world, not only for manufacturing, but IT and services emerged out of the dot-com bubble. India was able to produce so many software engineers. We were exporting software and software engineers to US. So அந்த ஒரு 10 years created a lot of opportunities for India. 2009-10 பாத்தீங்கன்னா, the end of that 10 years, that was when the Lehman crisis happened in the US. அப்போ வந்து subprime mortgage crisis நடந்தது. திருப்பி the global market, stock markets எல்லாமே collapse ஆச்சு. So that was again a challenging end to that 10 years. இப்போ 2010 to 2020 பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த 10 years, again the wave has been very upswing. Stock markets have done extremely well. Many companies were making lot of profits. And the accessibility to banking was there for everybody. Technology also played a very important role in that. அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும், new government came. அதுல வந்து we had several reforms, like GST was there, demonetization was there, several reforms, good or bad, அதை பத்தி நம்ம வந்து விவாதிக்க வேண்டாம். But there were several reforms, and இதனால வந்து இந்தியாவுடைய இமேஜ் இந்த குளோபல் business arena இன்னமும் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. இது வந்து this was happening for about 10 years, and 2020-ல when the end of that 10 years was coming to a close, உங்களுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும், we had this கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு வைரஸ் has created such a big havoc. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, this is not as if there has been a crisis at the end of every 10 years which has
directly or indirectly impacted all of us. But நம்ம அந்த கிரைசிஸ்ல இருந்து அடுத்த 10 இயர்ஸ்க்கு when we are transitioning, we have always been very strong. We have always been extremely vibrant, and we have been able to encapture more opportunities coming our way. ஸோ இப்போ இந்த அடுத்த 10 இயர்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன இருக்கு between 2021 to 2030, the next 9 years, what is in store for us, or what is in store for our MSMEs or large businesses. MSMEs have a very important role to play. இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு பெரிய BMW கார் இல்லாட்டி ஒரு Audi கார் பாருங்க, அதுல வந்து engine is a very important component there. But can we say இந்த மாதிரி engine மட்டும் சரியா இருந்தா ஓகே, மத்த லைக் டயர் இல்லாட்டி wheel alignment, all small things, or maybe the catalytic converter, or maybe the AC wiring or something which is inside the car. There are so many features in this advanced car which we see. அதுல ஏதாவது ஒரு feature கூட if it does not work, we are not able to travel in that car comfortably. So does it mean that the engine is the powerhouse of the car? Yes, of course. Engine illati, the car is not going to move. But for that engine to run, there has to be so many other things which have to play well, or it has to cooperate with the engine for the car to give its full performance. அதே மாதிரி தாங்க இன்னைக்கு MSMEs. I think we cannot underestimate the power of MSME. We cannot underestimate the contribution that MSME makes. ஒரு சின்ன நட்டோ ஒரு சின்ன போல்ட்டோ ஒரு கார்ல வந்து கலந்து வந்திருந்தா அப்பதான் we come to know about that importance. ஸோ ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு if it goes out of condition, ஐயோ இந்த இது வந்து சரியா ஒர்க் ஆகலையா அப்படின்னு நம்மளுக்கு அப்போ தோணுது. அதே மாதிரி இந்த என்டையர் வேல்யூ செயின் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இப்போ நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம் குறிப்பிடுறாங்க, ஃபார்ம் டு ஃபோர்க் அப்படிங்கிறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஃபார்ம் டு ஃபோர்க் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். இன்னைக்கு நான் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல இருக்கேன். இன்னைக்கு டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல என்ன ஒரு மந்த்ரா சொல்றாங்கன்னா இதே மாதிரி சிமிலர் டு திஸ், காட்டனும் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம்ல தான் விளையுது. ஸோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது ஃபார்ம் டு ஃபேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஃபார்ம் டு ஃபோக் அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இஸ் ஃபார்ம் டு ஃபேஷன். இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு சப்ளை செயின் அப்படிங்கிறோம். இப்போ சப்ளை செயின் என்னன்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு MBA ஸ்கூல்ல சப்ளை செயின் பத்தி சொல்றாங்க, லாஜிஸ்டிக்ஸ் பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு மாய மந்திரம் இல்லை. அது என்னன்னா ஒரு சங்கிலி. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஊஞ்சல்ல இருக்கீங்க, அந்த ஊஞ்சல்ல வந்து எப்படி ஒரு சங்கிலி அப்படியே பின்னி பிணைஞ்சு அப்படியே இது வந்து ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா இருக்கோ, அது கரெக்டா இருந்தாதான் உங்களால அந்த ஊஞ்சல் வந்து கரெக்டா ஆட முடியும். அதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மிஸ்ஸிங் லிங்கோ, இப்ப நானே இப்போ வந்து இந்த வாட்ச் போட்டிருக்கேன், இப்போ இதுல வந்து ஒரு லிங்க் இல்லைன்னா immediately the watch becomes tight or it becomes very loose. One of the two happens. So இதே மாதிரி தான் the MSMEs also play a very important role in this entire value chain or supply chain. ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இடிச்சாலும் the entire value chain will be completely disrupted. இதுதான் இன்னைக்கு வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் சொல்றாங்க, சப்ளை செயின் சொல்றாங்க, மேனேஜிங் த சப்ளை செயின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ சப்ளை செயின்ல யார் இருக்கான்னா இட் இஸ் MSMEs. இப்போ there are so many process. உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம்ல வந்து காட்டன் விளையுது, அந்த காட்டன் ஹேஸ் டு கம் இன்டு a textile mill, it has to get converted into a yarn, the yarn has to go to a weaving process to get converted into a fabric. அப்புறம் அந்த ஃபேப்ரிக்கை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்றோம், ட்ரை பண்றோம், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்றோம், ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை பேக் பண்றோம், பிராண்ட் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆலன் சோலியோ ஒரு ரேமன் ஷோரூமுடைய டிஜிட்டல் திங். ஸோ இதுல எல்லாத்துலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி the MSMEs are playing a very important role. So the larger industries, இப்போ நீங்க வந்து you can be a person manufacturing packing material, or you can be a person manufacturing some sort of textiles or having a retail outlet. நீங்க வந்து various scope of businesses பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, or you may be a trader. பட் இதுல எல்லாத்துலயும் வந்து it is very important to manage your supply chain. அந்த சப்ளை செயின் வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கு. But what is ahead of you, நீங்க டெய்லி பாக்குறது வந்து உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் பாக்குறீங்க, உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள், உங்க கடைக்கு வந்து வாங்கக்கூடியவங்களை நீங்க பாக்குறீங்க, இல்லாட்டி ஆன்லைன்ல உங்க பொருளை வாங்கக்கூடியவங்களை நீங்க பாக்குறீங்க. இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட். பட் பேக் எண்ட்ல வந்து நீங்க ஒரு ட்ரேடரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க கரெக்ட் பிரைஸ்ல வந்து அந்த ஸ்டீலோ சிமெண்டோ வாங்கியிருக்கணும். சதீஷ் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அவர் ரொம்ப கரெக்டான பிரைஸ்ல வாங்கியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ ஸ்டீல் வந்து there was a big hike, or cement there was a big hike. ஸோ commodity business பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைசிங் கண்ட்ரோல் நம்ம கையில இல்லை. the market decides the price. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து இது ட்ரேடிங் பார்த்தீங்கன்னா we are operating on very thin margins. அதே மாதிரி business like textiles பார்த்தீங்கன்னா again quite a thin margin is there. அப்போ இன்னைக்கு என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து ஆர் மேக்கிங் லாட் ஆஃப் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல். பட் இப்போ ரீட்டைல்ல வந்து the presence in retail is something that you have to learn that story to be present in retail. It's not very easy cup of tea for everybody. அதுலயும் challenges இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு அதுல வந்து மார்ஜின்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து இந்த COVID-19ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹை மார்ஜின் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தா ஹெல்த் கேர் ஆர் ஃபார்மா, இதெல்லாம் வந்து அந்த டயத்துல நோபடி இஸ் கோயிங் டு. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு டெபாசிட் பணம் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க கட்டி தான் ஆகணும். அந்த டயத்துல யூ கேனாட் சே இல்ல நீங்க ரொம்ப கூட கேட்கறீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சண்டை போட முடியாது. ஸோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு அந்த பிரைசிங் பவர் வந்து நம்ம மாதிரி எம்எஸ்எம்இ பிசினஸ்ல வி டோன்ட் ஹேவ் த பிரைசிங் பவர். ஸோ வி ஹேவ் டு மேனேஜ் அவர் சப்ளை செயின்ஸ் வெரி வெல். ஸோ சப்ளை செயின்ஸ்ல வந்து நம்ம யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறோமோ அது கரெக்ட் ப்ரைஸுக்கு வாங்குறோமா, ஆர் வி கெட்டிங் சீட்டட் ஆன் தட் ஃப்ரண்ட்? Because it is very easy to get cheated nowadays. I will share one example. இது வந்து ஒரு வந்து எனக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம். நாங்க எங்களுடைய கம்பெனிலையும் இது காலேஜஸ்லயும் we are doing some expansion work, lot of building work is going on. So இதுல பாத்தீங்கன்னா we were doing electrical work. Electrical contractor was coming and laying all the wiring and all that. அதுல வந்து சரி ஒரு பர்டிகுலர் வயர் சாம்பிள் எடுத்து ரேண்டமா எடுத்து இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எங்க டிசிஇ லேப்ல கொடுத்து செக் பண்ண சொன்னோம். ஒரு வயருக்கு வந்து நீங்க யூ ஹேவ் டு செக் த ரெசிஸ்டிவிட்டி ரொம்ப ஹையா இருந்துச்சுன்னா 8.5ங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். அந்த 8.5க்கு மேல ரெசிஸ்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா அந்த வயர்ல இட் வில் ப்ரொவைட் லாட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த கரண்ட் தட் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தட் வயர். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வில் பி ஸ்பெண்டிங் அ லாட் ஆன் எலக்ட்ரிக் பவர் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் கூடும். அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் அந்த வயரிங்கே வந்து கேன் கொலாப்ஸ். இதை வந்து ஃபினோலெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிராண்ட், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பிராண்ட் தான் வயர்ஸ்ல. ஸோ ஃபினோலெக்ஸ் சொல்லி நாங்கள் வாங்கினோம். கோயம்புத்தூர்ல ஒரு டீலர் கேவ் அஸ் த லோவஸ்ட் பிரைஸ் அண்ட் வி brought it. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அது வந்து இட் வாஸ் வெரி ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ, 54 இருந்துச்சு. 8.5 இருக்க வேண்டிய ஒரு வேல்யூ வந்து வாஸ் அபவுட் 54, which was extremely high. அப்போ நாங்கள் வந்து we wrote back to that company saying இந்த மாதிரி you given us faulty cables, அதனால we want our money back, இல்லாட்டி நீங்க பெட்டர் கேபிள்ஸ் எங்களுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்பதான் we found out that அவன் வந்து he was counterfeiting Finolex brand itself. அவன் சும்மா சாதாரண வயரை வாங்கி Finolex பேக்கிங் அதுல போட்டு அதை வந்து தப்பான பிராண்ட் பண்ணி he was selling it. நாங்க அப்புறம் Finolex-க்கே எழுதணும். we wrote to them saying that this agent is misusing your brand அப்படின்னு சொல்லி பார்த்ததுல he was making money head over tail, அவ்வளோ லாபம் பார்த்துட்டு இருந்தார். அப்போ வந்து ஃபினோலெக்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி பிக் கம்பெனி. ஸோ அவங்க வந்து அவனுடைய இதுவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த டீலர்ஷிப்பே க்ளோஸ் பண்ணி நவ் ஹி இஸ் பிஹைண்ட் பார்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வி ஹாவ் டு கீப் ஆர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி எஃபிஷியன்ட். ஏன்னா நம்மளுடைய, நான் திருப்பி சொல்றேன், நம்மளுடைய மார்ஜின்ஸ் ஃபார் எம்எஸ்எம்இஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி தின் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைசிங் பவரும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள்ல can we afford to get cheated, or can we afford to lose money in this kind of a market today? So இதுதான் நீங்க வந்து ரொம்ப உன்னிப்பா நீங்க வந்து கவனிக்கணும். இது எல்லாமே வந்து ஓனர் ட்ரிவன் கம்பெனிஸா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிஎஃப்ஓ சிஇஓ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதை நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா ஆசிட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன், ஒரு லிட்மஸ் டெஸ்ட். நீங்க எத்தனை பேர் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல ஸ்கூல்ல, பட் அதுல வந்து ஒரு லிட்மஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். அதுல வந்து அந்த பர்டிகுலர் கெமிக்கல் வந்து ஒரு ஆசிடா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்கு we use this litmus test. ஸோ நம்ம பிஸ்னஸஸ்லையும் we need to have several litmus test. நான் திருப்பி வந்து என்னுடைய தாத்தா, அவங்க வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தியாகராஜ் செட்டியார். அவர் வந்து ஒரு பெரிய விஷனரி. பட் அவர் வந்து ஸ்கூல் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்டோட ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டார். அவர் அதுக்கு மேல கண்டினியூ பண்ணாதனால தான் என்னமோ ஐ திங்க் he was so successful because he was using common sense. அவர் வந்து ரொம்ப காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார். ஸோ வந்து பிஸ்னஸ்ல வந்து டுடே வாட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஐ திங்க் இஸ் காமன் சென்ஸ். ஸோ அந்த 60s and 70s he was able to run about 18 textile mills. மதுரையில் இருந்துட்டே 18 mills at a time அவர்னால சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து நடத்த முடிஞ்சது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஷாப்பையோ ஒரு சின்ன ஃபார்ம் கூட
சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியலையே அப்படின்னு லாட் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இன்க்ளூடிங் மீ. அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா ஹி ஹேட் லாட் ஆஃப் காமன் சென்சிக்கல் அப்ரோச் டு பிஸ்னஸ் இஷ்யூஸ். நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ கேஷியர் அப்படிங்கிற பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு இன் ஆர் பிஸ்னஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கேஷியர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா அவர்கிட்ட கேஷ் இருக்கும். கேஷுக்கு வந்து ஹி ஹேஸ் டு பி அக்கௌண்டபிள் ஃபார் தட் கேஷ். ஸோ இப்போ அஃப்கோர்ஸ் வந்து கேஷ் பேமெண்ட் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. பட் முன்னாடி எல்லாம் லாரிஸில் வந்து உங்களுக்கு சரக்கு உள்ள வரும், சரக்கு வெளில போகும். அந்த லாரியிலேருந்து இறக்க வேண்டிய பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன் அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் இது கூலிக்கெல்லாம் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் வந்து தே வாண்ட் ஹேவ் அக்கௌண்ட்ஸ் தோஸ் டேஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கேஷாக தான் கொடுப்பாங்க 60s 70s எல்லாம். ஸோ அப்போ வந்து ரெகுலர் கேஷ் வந்து இந்த கேஷியர்கிட்ட இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அப்படியே ரவுண்ட்ஸ் போவார். டக்குன்னு வந்து அந்த கேஷியர் ரூமுக்கு போவார். அந்த கேஷியர் ரூமில் போன உடனே எவ்வளோ கேஷ் இருக்கு அப்படின்லாம் ஒன்றுமே கேட்க மாட்டார். ஹி வில் ஆஸ்க் தெம் டு ஓப்பன் த சேஃப். ஸோ சேஃபை திறப்பாங்க. அதுக்குள்ளே வந்து இது மாதிரி ரூபா நோட் இருக்கும், இல்லாட்டி காயின்ஸ் இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ரூபா நோட்டை அப்படியே ரேண்டமாக எடுப்பார். கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் காயின்ஸும் எடுத்துக்குவார். எடுத்துட்டு இது அப்படியே ஹி வில் வாக் அவே அண்ட் ஹி வில் சே நெக்ஸ்ட் 5 minutesக்குள்ள the cashier has to come and tell me how much money is there in my hand. அதை அவர் சொல்லிட்டாருன்னா கணக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கறது அர்த்தம். ஸோ 100 ரூபா உள்ள இருந்துச்சுன்னா லாக்கர்ல இவர் ரேண்டமா 7 ரூபா எடுத்தாருன்னா he will have to come back and say what is remaining. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் MIS அப்படின்னு சொல்றோம், இல்ல ERP அப்படின்னு சொல்றோம், என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் சொல்றோம். நம்மளுக்கே தெரியாம சம்டைம்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஆல்சோ கேன் மேக் அ மிஸ்டேக். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா சிஸ்டம் டிபெண்டா போங்க. இன்னைக்கு நம்ம டெக்னாலஜி எம்ப்ரேஸ் பண்ணி தான் போகணும். ஏன்னா இன்னைக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் லேபர் வந்து கூடிட்டே போகுது. ஸோ எங்கெங்க நீங்க ஆட்டோமைசேஷன் பண்ண முடியுமோ அங்க எல்லாம் ஆட்டோமைசேஷன் பண்ணுங்க. ஐம் நாட் சேயிங் டோன்ட் டூ ஆட்டோமைசேஷன். பட் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வி ஆல்சோ நீட் டு ஹேவ் திஸ் லிட்மஸ் டெஸ்ட் அப்ரோச். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கேஷ் சரியா இருக்கா அப்படின்னு நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து அவர் என்ன சொல்லுவார்னா he will always say இப்போ டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல, இட் இஸ் அ 24/7 ஆப்ரேஷன். நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது 24 ஹவர்ஸும் 3 ஷிஃப்டில் ஓட்டுவோம். ஷிஃப்ட் 1 2 3 8 மணி நேரம் ஈச் ஷிஃப்ட். ஸோ 24 ஹவர்ஸ் ரவுண்ட் த கிளாக் மில் ஓடிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. இதில் வந்து உங்களுக்கு ஈச் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ ஆர் ஈச் டே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் அது ஸ்டாக்காக வரும். அவர் என்ன சொல்லுவார்னா he will say stock is dead body. ஸோ டெட் பாடி வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்க மாட்டோம். within few hours we dispose the dead body. so he will say ஸ்டாக்கும் வந்து it is like dead body. dispose it immediately after it is manufactured. இன்னைக்கு நம்ம பல பேர் அது பண்றது இல்லை. we keep on hoarding to material thinking that இதனுடைய பிரைஸ் நாளைக்கு கூடும். திடீர்னு மார்க்கெட் உங்களுக்கு கொலாப்ஸ் ஆகும்போது you will have to get a big loss. ஸோ அன்னன்னைக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ ஒரு யூனிட்ல அன்னன்னைக்கே வித்துருங்க, அன்னன்னைக்கே அதை வெளியில அதை கொண்டு போயிருங்க அப்படின்னு. ஸோ அவருடைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி கோடவுன்ஸ் ஃபார் காட்டன் விச் இஸ் த ரா மெட்டீரியல், பட் தேர் வில் பி நோ கோடவுன் ஃபார் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ். அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள். இது வந்து ஐ திங்க் மெனி ஆடிட்டர்ஸ் ஆர் ஹியர், ஸோ தே கேன் டேக் அ கிளாஸ் ஆர் செஷன் ஆன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இன்னைக்கு பல பிசினஸஸ் ஏன் ஃபெயில் ஆறாங்கன்னா அவங்க தேர் நாட் ஏபிள் டு ரொட்டேட் மணி as soon as they have to. ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் மணி ரொட்டேஷனுங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேனுஃபேக்சரிங்க்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி சர்வீசஸுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு இந்த மணி இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ வந்து இஃப் இட் கீப்ஸ் ஹேப்பனிங் in a correct way, which definitely is challenging. I am not saying for every business working capital manage பண்றது ரொம்ப ஈஸின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நிறைய தருணங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து பேங்க்குக்கு போய் ஒரு பிரிட்ஜ் லோன் அப்படின்னு வாங்குறோம். பிரிட்ஜ் லோன்னா என்ன? ஃபார் அ ஷார்ட் டேர்ம் அட் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் வி கெட். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. நம்மளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பேமெண்ட் நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து தே வுடன்ட் ஹேவ் பேட் இன் டைம். அதனால we are not able to pay our raw material supplier in time. We are not able to pay our salaries in time. So in the working capital management அப்படிங்கிறது it is extremely important for any MSME. MSMEs வந்து those who are able to manage their working capital, எவ்வளோ சீக்கிரமா நீங்க ஸ்டாக்கை வந்து வித்து அதை பணமாக்கி அதை திருப்பி நீங்க கொண்டு வந்து பிசினஸ்க்குள்ள ரொட்டேட் பண்றீங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு you will be able to run an efficient business. So this was again a lesson which we were taught those days. So இந்த மாதிரி காமன் சென்சிக்கல் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி lot of businesses can definitely succeed.
இன்னொன்று வந்து த ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி. அதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில், ரோஸ்வெல்ட் அப்படின்னு ஒரு அறிஞர் இருந்தார். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நோ ஒன் கேன் மேக் யூ ஃபீல் இன்ஃபீரியர் விதவுட் யுவர் பெர்மிஷன். நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன், நோ ஒன் கேன் மேக் யூ ஃபீல் இன்ஃபீரியர் விதவுட் யுவர் பெர்மிஷன். நீங்க பெர்மிஷன் கொடுக்காம நோபடி கேன் மேக் யூ ஃபீல் இன்ஃபீரியர். ஒருத்தன் வந்து வேலைக்கு போனாங்க, he went for an interview. அந்த இன்டர்வியூ முடிச்ச உடனே ஒரு 2 பேரை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த கம்பெனி. ஒருத்தன் பேர் ஏ, இன்னொருத்தவன் பேர் பின்னு வச்சுக்கோமே. அப்போ முதல்ல அந்த ஏயை கூப்பிட்டாங்க. அவனை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, எங்களால் உனக்கு இந்த வேலை கொடுக்க முடியாது, யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி நாட் எலிஜிபிள், ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் யூ அப்படின்னு அந்த எம்டி சொன்னார். அதுக்கு அவன் என்ன ரிப்ளை பண்ணான், ஓ வெரி சாரி சார், ஐ வில் ட்ரை அகெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான். அடுத்த கேண்டிடேட்டை கூப்பிட்டாங்க. தே டோல்ட் ஹிம் த சேம் திங், எங்கனால இந்த வேலை உனக்கு கொடுக்க முடியாது, வி கேன் நாட் கிவ் யூ திஸ் ஜாப் அப்படின்னு அவன் சொன்னான். அதுக்கு வந்து அந்த கேண்டிடேட் வந்து என்ன சொன்னான்னா, இந்த கம்பெனி கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் அப்படின்னா. இந்த கம்பெனி கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான். So he put himself on a higher pedestal. They said that B will get the job because he is confident of himself. He knows how to tackle a situation. அதனால nobody can make you feel inferior other than yourself. We all have a purpose in life. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு purpose இருக்கு, ஒரு மீனிங் இருக்கு. The same thing in business also. We are all doing business for a particular purpose. It is to make money, it is to keep ourselves occupied, it is to earn a good name in society. எல்லாருக்கும் we வந்து all have a purpose, but it is up to us to prioritize on that purpose and to tackle any situation in a positive manner. ஒரு பட்டிமன்றம் போட்டாங்க. அந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய தலைப்பு வந்து, நாம் திட்டமிட்ட ஒரு பாதையில் செல்கிறோமா அல்லது திட்டமிடாத பாதையில் செல்கிறோமா அப்படின்னு. இது நான் ஏன் இங்க சொல்ற வரேன்னா, திட்டமிடுதல், பிளானிங், எக்ஸிகியூஷன், இதுவே வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பிசினஸஸ் டுடே. நம்ம எல்லாம் பிளான் பண்றோம், ஆனா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அது பாதியில சம்டைம்ஸ் விட்டுறோம். இல்லாட்டி we are not able to perceive or persist all the issues that come on us. அந்த பட்டிமன்றம் நடந்துச்சு, 2 கட்சியில இருந்தும் பேசினாங்க. கடைசியில அந்த நடுவர் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாரு. நாம் திட்டமிடாத பாதையில் செல்கின்றோம். நாம் திட்டமிடாத பாதையில் செல்கின்றோம். We are moving in a direction in which there is no plan. We are planning to move in a direction without any plan. This is very true in all our lives. அது பர்சனலா இருக்கலாம், ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம். பட் நிறைய இடங்கள்ல நம்ம வந்து பிளான் பண்ணாததுனால we often face lot of challenges. ஒரு important attribute for any businessman, especially MSMEs. நான் திருப்பி ஏன் நான் MSMEs சொல்றேன்னா, நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஐ வாஸ் ஹெட்டிங் த கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ்நாடு சாப்டர். ஸோ அதில் வந்து வெரி சேலஞ்சிங் டைம். இது கோவிட் காலகட்டத்தில் எல்லாம் ஆன்லைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். சோ மெனி ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் டு த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த லாட் ஆஃப் SOPஸ்க்கு வந்து வி வர் கிவிங் லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ். அதில் எனக்கு வந்து நிறைய MSMEஸோட பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. அதுல நான் வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் அதுல கத்துக்கிட்டேன்னா, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல லேக் பண்றாங்க. அதாவது அவங்ககிட்ட வந்து அந்த பிசினஸை எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஐடியா அவங்களுக்கு இருக்கு. தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சவுண்ட் ஆன் த டெக்னிகாலிட்டிஸ் ஆஃப் த பிசினஸ். அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அதுல ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கு. பட் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அதை எப்படி அந்த கஸ்டமர்கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்றது, எப்படி ஒரு அசோசியேஷன் பாடிட்ட அதை கொண்டு போய் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது அப்படிங்கும்போது அந்த கம்யூனிகேஷன்ல there is a big lag. So what I would suggest is vernacular language இருக்கட்டும். நீங்க தமிழ்ல நீங்க வந்து ஒரு பிரச்சனையை சுருக்கமா சொல்லணும். சம்டைம்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை ரொம்ப சுத்தி வளைச்சு அந்த இருக்கிற பிரச்சனையை இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனையை அதோட சேர்த்து விட்டுருவாங்க. அதாவது இது வந்து அவங்களும் குழம்பி போயிருப்பாங்க, நம்மளுக்கு அதுல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்கும், நம்மளையும் ஃபுல்லா குழப்பி விட்டுருவாங்க. கடைசியில இது 2 பேருக்குமே ஒன்றும் புரியாத மாதிரி ஆயிரும். அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றத அது தமிழ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலும் அதை ரொம்ப வந்து சுருக்கமா, ப்ரிசைஸா, கன்சைஸா அதை நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலே பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆகும். திஸ் இஸ் ட்ரூ வித் யுவர் ஓன் எம்ப்ளாயீஸ், வித் யுவர் ஓன் கஸ்டமர்ஸ் ஆல்சோ. நிறைய டயத்துல நம்ம வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் சேனலை வந்து கிளியரா வைக்காததுனால there are many issues that come up. அடுத்து நான் வந்து முக்கியமா நான் சொல்ல விரும்புறது,
பில்டிங் ட்ரஸ்ட் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. இன்னைக்கு வந்து ஹேவிங் அ சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது மெனி பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் அ பிஸ்னஸ். பட் சஸ்டைனபிலிட்டி எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கு? அதுல வந்து ட்ரஸ்ட் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆர் சம்திங் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து there is always a difference between success and symbols of success. இன்னைக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல கார்ல வராரு, அவர் ஒரு நல்ல சொசைட்டியோட ஒரு ஒரு மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அப்படின்னா we think that he is successful. பட் அவங்களுக்கு பின்னாடி what is inside them we never know. ஸோ அதனால there is always a difference between success and symbols of success. இதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு சின்ன அனலாஜி கொடுப்பாங்க. என்னன்னா, ஒரு ஆர்மி ஹெட் ஒருத்தர் இருக்காரு, ஒரு பெட்டாலியனோட ஹெட். அவர்கிட்ட வந்து தலைமை அந்த ராணுவ அதிகாரி சொல்றாரு, நம்ம போய் அந்த லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல நம்ம போய் கேப்சர் பண்ணணும், அங்க யாரோ சைனால இருந்து ஊடுருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வைங்க. இப்ப இவர் வந்து உட்காந்து முதல்ல பிளான் பண்ணணும், எத்தனை பேரை டிப்ளாய் பண்ண போறாங்க ஆர்மில இருந்து, அந்த கேம்ப்ல எத்தனை பேர் இருக்க போறாங்க, எப்படி எப்படி அட்டாக் பண்ண போறாங்க, என்னென்ன வெப்பன்ஸ் கொண்டு போக போறாங்க, என்னென்ன அம்யூனிஷன்ஸ் கொண்டு போக போறாங்க அப்படின்னு உட்காந்து வந்து பக்காவா பிளான் பண்ணணும். பிளான் பண்ணா மட்டும் போதாது, அந்த இடத்துக்கு போய் he has to execute this plan and he has to take control of the land area there. So இதுல வந்து சக்சஸுக்கும் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் சக்சஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, சக்சஸ் இஸ் டு கோ அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தி LOC or go and protect India's border. அது வந்து it's actually true success. But symbols of success என்னன்னா, to have a big chart in front of you or to have a PPT presentation and say I will do this, I will do that, and talk everything in words but not into action. So there's always a difference between symbols of success and success. Just because a person is able to present himself in a very nice manner, he is able to wear good clothes or a good watch, it doesn't mean that it is true success, and we should not be carried away by that in any means. Adi Godrej உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், is a very successful businessman, heads one of the largest business houses in India, the Godrej Group. ஒருத்தர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி கேஷ் இஸ் கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எந்த பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணாலுமே ஒரு கேஷ் ரிசர்வ் அப்படிங்கிற போது இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஹேஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கேஷ் இஸ் கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, இன்னைக்கு கோத்ரேஜ் குரூப் வந்து இட் இஸ் a very successful group. So what according to you you were able to make cash a king in your business அப்படின்னு அந்த இன்டர்வியூ பண்ணவர் கேட்டார். அதுக்கு வந்து இவர் ஆதி கோத்ரேஜ் உடனே என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? He said top line is vanity. டாப் லைன் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய சேல்ஸ் டர்ன் ஓவர் இஸ் டாப் லைன். டாப் லைன் he says is vanity. அது வந்து வெறும் ஒரு ஷோ ஆஃப் கோஷன் தான். அது இஸ் இட் பாட்டம் லைன் இஸ் sanity. பாட்டம் லைன் என்னன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் போக நீங்க ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், டிப்ரிசியேஷன், அமார்டைசேஷன் போட்டு காமிப்பீங்க. He said the bottom line, which is the profitability, அதுதான் வந்து sanity. Sanityனா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், it is to be a sane person அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? தமிழ்ல வந்து ஐ திங்க் ஒரு உண்மையா ஒரு உண்மை தன்மை, ஒரு நம்பக்கூடிய தன்மை, ஒரு பொருட்படுத்தக்கூடிய தன்மைன்னு வச்சுக்கலாம். That is sanity. So he said top line is vanity, bottom line is sanity. அதோட அவர் நிப்பாட்டாம மூணாவது ஒன்று சொன்னாரு, கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் ரியாலிட்டி அப்படின்னாரு. டாப் லைன் இஸ் vanity, பாட்டம் லைன் இஸ் sanity, கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் ரியாலிட்டி. உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கா, நெட் பாசிட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கா? அதான் அவர் பரத் சாரும் வந்து ரொம்ப நல்லா அந்த கேஷ் ஃப்ளோ பத்தி ஒரு ஒன் டே ஒர்க் ஷாப்பே எடுப்பார். He will say how important it is to have a positive cash flow. So cash flow அப்படிங்கிறது தான் it is extremely important, and we need to make sure that we are able to control our cash flows in a very efficient manner. இன்னைக்கு வந்து விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. அதாவது நம்பர்ஸே கூட ட்வீக் பண்ணி அவங்க சேல்ஸ் பண்ணிப்பாங்க, ஆனா சேல்ஸ் பண்ண சேல்ஸுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் வந்திருக்காது. பட் அதையும் வந்து they will book it under the sales. So இதெல்லாம் வந்து there are many ways of how we can tweak a number in a balance sheet of profit and loss. But end of the day நம்மளுக்கு இது வந்து கேஷ் ஃப்ளோ, நெட் பாசிட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கா? நான் திருப்பி சொன்ன மாதிரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் வந்து நம்ம ஒழுங்கா அதை ட்வீக் பண்ணி ரன் பண்ணாதான் you will have a good cash flow. So building trust and integrity is something that is again very important. The third one I'd like to mention here is about passion driven with hard work. So நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து பண்ணாலும் we need to have
passion, because passion இருந்தால் தான் we actually do our best. Henry Ford உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். The first car that Henry Ford designed, Ford car, அதுல வந்து ரிவர்ஸ் கியரே இல்லை. There was no reverse gear in that car. Only after he finished designing that car, he came to know that we need a reverse gear. So he did not stop with that. He went on to make so many changes, and today Ford is such a known company. அதே மாதிரி உங்களுக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தெரியும். He invented so many things. அவர் வந்து when he was 3 months old, when he went for formal he had only 3 months of formal schooling. அவர் ஸ்கூலிங் போனது வந்து hardly 3 months தான். At the age of 67, அவருடைய factory in which he was doing all these products, television, phonograph, இதெல்லாம் பண்ண இடத்துல வந்து there was a fire, and அவர் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தது எல்லாமே அந்த ஃபயர்ல வந்து போயிருக்கு. And he had very little insurance. அதுல அவர் என்ன கடைசியா சொன்னாருன்னா, there is great value even in a disaster அப்படின்னாரு. There is great value even in a disaster. அடுத்த 3வது வாரத்துல he was able to invent the next phonograph. அவர் கடைசியில் என்ன சொன்னாருன்னா, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work அப்படின்னாரு. The other thing which we all do today is, நம்ம எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோம். பட் ஹார்ட் ஒர்க்கோட I think what is today important is smart work. If we are able to work in a smarter manner, we save a lot more time, energy and resources. Constant innovation and adaptability. இன்னைக்கு adapting to change, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. You can be initiators of change. நீங்களே வந்து ஒரு சேஞ்சை உங்க ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரலாம். That is change initiators. Or you can be an adapter of change. ஒரு புது சேஞ்ச் வந்திருக்கு, ஒரு புது ஐடி ரிலேட்டட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, அதை நீங்க உங்களுடைய ஃபார்ம்ல அதை உள்ள கொண்டு வரலாம். It can be a simple ERP system, or it can be a resource planning system, or a MIS or whatever. இந்த மாதிரி ஒரு புது ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா, come out of your comfort zone. இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளில வந்து அதை அடாப்ட் பண்றதுக்கான ஒரு சேஞ்ச் அடாப்டரா நீங்க இருக்கணும். ஸோ அது நீங்களே வந்து இன்னைக்கு நைட்டு நீங்க வந்து படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க. வெதர் உங்க பிசினஸ்ல ஹேவ் யூ இனிஷியேட்டட் எனிதிங் நியூ? நீங்களா ஒரு நியூ இனோவேஷன் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? ஒரு நியூ சிஸ்டம் அப்ரோச் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? ஆர் யூ அ சேஞ்ச் இனிஷியேட்டர் ஆர் ஆர் யூ அ சேஞ்ச் அடாப்டர்? அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து ஜார்கன்ஸ் தாங்க. நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் இது when I was doing 5S in my company, I learned 5Sங்கிறது ஒரு ஜாப்பனீஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஒர்க்கிங், எவ்ரிதிங் இன் இட்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ என் டேபிள் இருக்குன்னா, அந்த டேபிள்ல வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, இல்லாட்டி ஒரு எல்லோ கலர் பெயிண்ட்ல வந்து அங்க வரைஞ்சிருப்பாங்க. வரைஞ்சு அதுல வந்து பேனா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கட்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும், ஸ்கேல் வந்து ஒரு கட்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வே ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ நீங்க எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நீங்க போனீங்கனாலும், ஏன்னா ஜப்பான்ல எல்லாம் வந்து தேர் ஹைலி சிஸ்டமேட்டிக். அங்க ரொம்ப கிளீனா இருப்பாங்க, ரொம்ப கிளீனா வச்சிருப்பாங்க. அப்படியே கீழே உட்காந்தா கூட நம்ம சாப்பிடலாம் தரையில, அந்த அளவுக்கு கிளீனா இருக்கும், தூசியே இருக்காது, ரொம்ப நீட்டா மேனேஜ் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க வீடுகளும் அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப மினிமம் திங்ஸ், மினிமலிஸ்டிக் அப்ரோச். இது வந்து வாங்கி ஹோல்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, பாட்டி வந்து அவங்களுடைய பொண்ணுக்கு சாமான் கொடுத்துருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு, அதை அவங்க அப்படியே வச்சு சேவ் பண்ணி அதை திருப்பி அவங்க பொண்ணு கொடுப்பாங்க, அதை அப்படியே வச்சு அவங்க பொண்ணு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஹேண்டிங் ஓவர் டு ஜென்ரேஷன்ஸ். சும்மா நம்ம சட்டி சாமான், தலகாணி இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு இது வந்து நம்ம வீடுகள்ல இருக்கும். ஆனா ஜப்பான்ல வந்து அப்படி கிடையாது. தே ஆப்ரேட் ஆன் வெரி வெரி ஜஸ்ட் இன் டைம் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நாளைக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற ரிசோர்சஸ் வந்து ஒரு கம்பெனில ஒரு 1 வீக் தான் வைப்பாங்க. வேற நம்ம அப்ரோச்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளும் அதுக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ணிட்டு வரோம். நிறைய இந்தியன் கம்பெனிஸும் 5S மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ இது பண்றதுனால நம்மளுடைய இன்வென்ட்ரி இந்த ஸ்டோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க வந்து டீசலோ பெட்ரோலோ வாங்கி நீங்க ஸ்டோர்ல வச்சீங்கன்னா, தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ எனி இன்ட்ரெஸ்ட். பட் அதே பணம் உங்களுக்கு பேங்க்ல இருந்துச்சுன்னா, தட் வில் பி ஏர்னிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்ரி மினிட் ஆர் எவ்ரி டே. ஸோ இதுல வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் பத்தி நான் இப்ப என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வரேன்னா, இதே ஜப்பான்லங்க ஒரு சோப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஒன்று இருந்தது. இது வந்து உண்மையா நடந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. இந்த சோப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சோப் வந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் மாதிரி வந்து அது கட்டி சோப் மாதிரி ஆகி அது ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்குள்ள போட்டு அதை சீல் பண்ணிட்டு அது ஒரு கார்ட்போர்ட் டப்பாக்குள்ள போய் ஃபேக்டரியில இருந்து வெளில போகணும் ஆஃப்டர் மேனுஃபேக்சரிங்.
இது வந்து அவங்களுக்கு இந்த கன்வேயர் பெல்ட் அப்ரோச். சோப் வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த ஏர்போர்ட்ல போற கன்வேயர் பெல்ட் மாதிரி சோப் உங்களுக்கு வந்து விழுந்துட்டே இருக்கும். ஒரு இடத்துல அந்த கன்வேயர் பெல்ட்ல வந்து இந்த ரோபோட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிளாஸ்டிக் அதுக்குள்ள போட்டு சீல் பண்ணும். இன்னொரு ரோபோட் வந்து இன்னொரு கன்வேயர் பெல்ட்டை அட்டடப்பாக்குள்ள போடும், அது சீல் பண்ணும், அப்படியே வெளில வரும். மினிமம் லேபர்ஸ். ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது என்னன்னா குவாலிட்டி ப்ராப்ளம், மேஜர் குவாலிட்டி ப்ராப்ளம். இந்த சோப் டப்பா வந்து நிறைய தேவை, உள்ள சோப்பே இல்லாம இட் வாஸ் கெட்டிங் அவுட். அந்த சிஸ்டம்ல தேர் வாஸ் சம் எரர். ஸோ சில டப்பால வந்து வெறும் டப்பா மட்டும்தான் இருக்கும், உள்ள சோப் இருக்காது. இதை அவங்க செக்கிங்ல தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமருக்கு போனால் ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஒரு ஒரு டீம் மீட்டிங் போட்டாரு. எவ்ரிபடி வாஸ் கிவன் அ டாஸ்க் ஆன் ஹவு திஸ் ப்ராப்ளம் கேன் பி சால்வ். எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ஒன்று வச்சுக்கலாம், சென்சர் ஒன்று வச்சுக்கலாம், எல்லாம் எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்யூஷன்ஸ். அதாவது இட் வில் நீட் மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். மிஷின் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல வந்து வி கேன் கீப் அ செக்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி ஒன்று கொண்டு வரலாம். இந்த மாதிரி பல பேர் பல ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க அந்த அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஜினியர்ஸ்லாம். இவர் வந்து இது இவ்வளோ சிம்பிள் ப்ராப்ளமா இருக்கு, இது எதுக்கு நம்ம அடிஷ்னலாக இன்னும் பணம் போட்டு இதை இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷாப் ஃப்ளோர்ல ஒர்க் பண்ற ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸா இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்கள கூப்பிட்டு இதே இது சொன்னார். இது நீங்க நாளைக்குள்ள எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும், யாரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்களோ தட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ கிவ் யூ அவார்ட் அப்படின்னு சொன்னார். அதுல ஒரு ஒர்க்கர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ஓவர் நைட் திங்க் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணார். அவர் கொடுத்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். அவர் போய் நின்றுட்டு என்ன சொன்னார்னா, அந்த கன்வேயர் பெல்ட்ல வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த அட்டடப்பா ஃபைனலா போகுதோ அந்த இடத்துல 2 பெரிய ப்ளோவர் ஃபேன் வச்சிருவோம். நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்கிற பெடஸ்ட்ரியல் ஃபேன். அதை வந்து நல்லா 4 பாயிண்ட்லயோ 5 பாயிண்ட்லயோ வச்சிருவோம், காத்து பலமா அடிக்கட்டும். எந்தெந்த அட்டைப்பெட்டியில சோப் இல்லையோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கிருந்து பறந்து போயிடும். சோப் இருக்கிற அட்டைப்பெட்டி மட்டும்தான் அதுல இருந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ அங்கேயே வந்து கீழே விழுந்த அட்டைப்பெட்டி எல்லாம் பொறுக்கி ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து சோப்பை கொடுத்து உள்ள வச்சு நம்ம அனுப்ப சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னார். It was such a simple idea which இது வந்து did not need any investment. இதே மாதிரி if we can also identify some areas in our own business, I think combine hard work and smart work is what is very important today. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி 4.0 நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், த ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி, அது எப்படி உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா குதிரையை வந்து காட்டுக்கு முன்னாடி போட்டாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் ஐ திங்க் 17th or 16th century, not very sure. ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் வந்து they put a horse in front of the cart. So man was able to move from point A to point B, horse cart. அதுக்கு அடுத்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்துச்சு. அது என்னன்னா அதுதான் ஸ்டீம் லோகோமோட்டிவ், லோகோமோட்டிவ் என்ஜின் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அது கண்டுபிடிச்சதுனால ட்ரெயின்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ட்ரெயின்ஸ் வேர் டேக்கிங் பீப்புள் டு ஈவன் மோர் லாங்கர் டிஸ்டன்சஸ். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்துச்சு. தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல ஆட்டோமொபைல் வந்து கிரியேட்டட் சச் எ பிக் இம்பாக்ட் ஆன் த வேர்ல்டு. ரைட் பிரதர்ஸ் வந்து ஏரோப்ளேன் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபோர்ட் மாதிரி ஆட்கள் வந்து இது வந்து கார் உருவாக்குனாங்க. இந்த மாதிரி தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல மேன் வாஸ் ஏபிள் டு டிராவல் வித்தின் ஹவர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் கான்டினென்ட் டு another கான்டினென்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபிளைட் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் இன்னோவேஷன். இப்போ நம்ம ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்கிள் அப்படின்றது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல இப்போ நாம் இருந்து கொண்டிருப்பது 4வது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எப்படி வந்து போயிட்டு இருக்குன்னா, இட் இஸ் நாட் கோயிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ் லைக் பிஃபோர். This fourth industrial revolution is being driven completely by digitalization. நான் ஐடின்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், ஐடில இருந்து ஒரு படி மேல டிஜிட்டலைசேஷன், ஐடி எனேபிள்ட் சர்வீசஸ், ஐடியும் தாண்டி இன்னைக்கு டிஜிட்டலைசேஷன் தான் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிறாங்க. இதை நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். நீங்க ஒரு சலூன் கடை நடத்தலாம். அதுல வந்து ரிசப்ஷன்ல ஒரு ஆள் இருப்பாரு. அவர் உங்களுக்கு நீங்க போன்ல பேசும்போது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணி கொடுப்பாரு. இன்னைக்கு மெனி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் வந்து அங்க உண்மையா ஒரு ஹியூமன் பீங்கே இல்லை. இட் இஸ் பீங் கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டட். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு கால் சென்டர்ல எப்படி ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் நம்மளுக்கு வருமோ அந்த மாதிரி we are able to book an appointment. அது வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிஷினே வந்து ஒரு இந்த வாய்ஸ் கொடுத்து பேசுறாங்க. நீங்களே யூ கேன் dial in whatever time you want, and that will be able to tell you whether you have the appointment or not.
இன்னைக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, மிஷின் லேர்னிங் இருக்கு, பிக் டேட்டா இருக்கு. இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா நிபுணர்கள், டேட்டா இஸ் த நியூ ஆயில் அப்படிங்கிறாங்க. ஆயில் வந்து ஆயில் பிரைஸ் வந்து வாஸ் ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹவு தி எக்கானமி வாஸ் டூயிங். ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாதிரி, கோல்ட் பிரைஸ் மாதிரி, ஆயில் பிரைஸ், க்ரூட் ஆயில் பிரைஸ், அதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, டேட்டா இஸ் த நியூ ஆயில் அப்படிங்கிறாங்க. ஆயில் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு ரெவல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணி அந்த சவுத் ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே, மிடில் ஈஸ்ட் சாரி, குவைட், அரப், இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஆயில்னால தான் வளர்ச்சி அடைஞ்சாங்க. ஆனா இன்னைக்கு தேசே டேட்டா இஸ் கோயிங் டு பி த நியூ ஆயில். எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு தெரியல, ஆயில் பிரைசஸ் வென்ட் ஆல்மோஸ்ட் அப் டு ஜீரோ சம் டைம் பேக், ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக், இந்த இதுல கோவிட்ல. ஆனா இன்னைக்கு அது திருப்பி மேல வந்திருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பத்தி பேசுறோம். மேபி இன்னும் another 10 years electric vehicles may be the norm of future. ஆனா இன்னைக்கு டேட்டா இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க இந்த ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல உங்களால எங்க ஒரு ஸ்மால் லெவல் ஆஃப் டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ண முடியுமோ, எங்க இ காமர்ஸ் பண்ண முடியுமோ, அதுக்கெல்லாம் வந்து தெர் ஆர் சேலஞ்சஸ். பட் டெஃபினெட்லி நம்ம அந்த ஒரு பாத்ல தான் நம்ம கட்டாயம் போகணும். போனாதான் ஸ்மால் பிசினஸஸ் எஸ்பெஷலி எம்எஸ்எம்இஸ் வில் ஹேவ் அ ஃபியூச்சர். இது கவர்மெண்ட்டும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ ஆல் தட். இப்போ வந்து ரீகிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இஸ் கூட வந்துருச்சு. அதனால அதெல்லாம் பாருங்க. பார்த்து வேர் யூ ஹேவ் த ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வேர் சினர்ஜிஸ் மேட்ச் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த ஏரியாஸ்ல கைண்ட்லி இன்வெஸ்ட் இன் தோஸ் ஏரியாஸ். பிஃபோர் ஐ ஃபினிஷ், இது லீடர்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் ஒரே ஒரு மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ வாட் திஸ் லீடர்ஷிப் இஸ். லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க. we get into the shoes of a leader, just like how somebody pushes us into the well or pushes us into a swimming pool. நம்மளுக்கு ஸ்விம்மிங்கே தெரியாது. அப்ப அந்த தருணத்துல வந்து நம்ம சொல்லுவோமா, நான் வந்து முதல்ல பாபிங் கத்துக்கணும், அப்புறம் லெக் பீட் கத்துக்கணும், நான் ஸ்விம்மிங்ல வந்து ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் நான் மதுரை யூனிவர்சிட்டியில பண்ணிருக்கணும், பண்ணிட்டு தான் என்னால ஸ்விம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? மதர் இஸ் த நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் இன்வென்ஷன் அப்படிம்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஒரு தருணத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஒரு முட்டுக்கட்டையா முன்னாடி வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஒரு வாழ்வா சாவா அப்படின்னு பல பல நேரங்கள்ல இருக்கும். பட் நம்ம தான் துணிஞ்சு அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து வெளில வர்றது அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லீடர் அப்படிங்கிறது அது யாரும் ஒரு கோர்ஸ் நடத்தி நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ண வைக்க முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் வாட் பூர்ணதா டஸ், அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் இன்புட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றோம் நம்ம பிசினஸ்ல, அது எப்படி டே டு டே நம்மளுக்கு அது அப்ளிகபிளா இருக்குங்கிறது அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. இந்த லீடர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப அற்புதமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொன்னாங்க. லீடர்ஷிப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு திருப்பி ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாவே சொல்றேன். ஒரு டீ பேக், நீங்க காலையில எத்தனை பேர் டீ குடிப்பீங்கன்னு தெரியல, நிறைய பேர் காஃபி குடிக்கலாம், சில பேர் டீ குடிக்கலாம். டீ பேக் வந்து நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. டீ பேக் உள்ள இது இருக்கும், நம்ம ஹாட் வாட்டரும் மில்க்கும் போட்டா இன்ஸ்டன்டா டீ பண்ணிக்கலாம், எல்லாத்தையும் பாயில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த டீ பேக் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு அதை நீங்க ஒரு கப்ல போடுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவங்க லீடர்ஷிப்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, வாட் கவுண்ட்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் இன்சைட் த டீ பேக். தயவு செஞ்சு இது மனசுல வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சா ஐ திங்க் இஃப் யூ கேன் ரைட் இட் டவுன், இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஐ வில் ஜஸ்ட் ரிப்பீட் இட் ட்வைஸ் so that everybody can write it down. வாட் கவுண்ட்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் இன்சைட் த டீ பேக். டீ பேக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபிளேவரபிள் அரோமா, அந்த டீ லீவ்ஸ், அதனுடைய குவாலிட்டி பொறுத்து தான் டீனுடைய அவுட்புட் வரும். இதை நீங்களே வந்து பல விதமா நீங்க இதை ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் இஸ் இன்சைட் யூ. உங்களுடைய ஒரு ஆத்ம பலம் இல்லாட்டி உங்களுடைய ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் கேப்பபிலிட்டி, வாட் இஸ் இன்சைட் யூ இஸ் வாட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் அதுல சொன்னாங்க, ரியல் ஃபிளேவர் கம்ஸ் when the tea bag is dipped in hot water. டீ பேக்கை நான் அப்படியே நான் வந்து வச்சேன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, கொதிக்க கொதிக்க நான் தண்ணி அதில் ஊற்றினாதான் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல டீ வந்து வெளியில வரும். இதை நீங்க திருப்பி எப்படி டைசெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா, நிறைய டைம்ல உங்க மேலே ஹாட் வாட்டர் விழுகிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ், அவ்வளோ பிரச்சனை. பாத்ரூம்ல மட்டும்தான் ஹாட் வாட்டர் விழுகணும் அவசியம் இல்லையே. நம்ம டே டு டே இது வந்து லைஃப்லேயே பார்க்குறோம். வி ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். அதெல்லாம் அந்த ஹாட் வாட்டர் விழுகிற மாதிரி நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ரியல் ஃபிளேவர் கம்ஸ் வென் த டீ பேக் இஸ் டிப்ட் இன் ஹாட் வாட்டர். உங்களுடைய ட்ரூ செல்ஃப், உங்களுடைய ட்ரூ கேப்பபிலிட்டியும் எப்போ வெளியில வரும்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுதுதான். மூணாவது, good tea bags look forward to getting into hot water. Good tea bags look forward to getting into hot water.
நான் எப்பதான் அந்த ஹாட் வாட்டருக்குள்ள போய் நான் டீ கொடுப்பேன் அப்படிங்கறத இட் வில் லுக் ஃபார்வர்ட். ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்க சேலஞ்சை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். நான் சேலஞ்சுக்குள்ள இறங்கி நான் எப்படியாவது நீந்தி வந்துருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இருங்க. அதுதான் ஒரு 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 குட் ஆண்டர்பிரினருடைய ஒரு ஒரு குவாலிட்டி. நீங்க அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டியதில்லை. 4வது பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க. A tea bag must be porous. Or tea bags are always porous. Tea bag வந்து வெளியில இருந்து it takes the hot water inside and it gives out tea. So நம்மளுடைய way of functioning should always be we take good things from outside. At the same time, let us also give goodness to the outside world. நிறைய பேர் நீங்க ஒரு சந்தேகம் கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து தெரியாதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, வேணும்ட்டே அது தப்பா சொல்லி கொடுப்பாங்க. So we should not be like that. We should always be porous. Whatever good things we know, இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுடைய நிறுவனத்துல உங்களுடைய சன்னோ டாட்டரோ உங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு சக்சஸரா வரலாம். ஆர் உங்க சன் டாட்டர் இதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா இட் மே பி சம் அதர் ரிலேட்டிவ். இல்ல ரிலேட்டிவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா இட் ஹேஸ் டு பி சம் ப்ரொஃபஷனல். இந்த 3 பேர் தானே உங்களுக்கு அப்புறம் they will be taking over the company. ஸோ நீங்க இப்பதுல இருந்தே யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் க்ரூமிங் த நெக்ஸ்ட் லீடர். அடுத்த பாயிண்ட், டீ பேக்ஸ் ஒர்க், நெவர் மைண்ட். டீ பேக்ஸ் வில் ஒர்க், தே நெவர் மைண்ட் வேர் தே ஆர் இன் த கப். ஒரு டீ பேக் வந்து எங்க இருக்கும்னா கப்புக்கு அடியில கீழே தான் இருக்கும், கப்புக்கு மேல இருக்குமா டீ பேக் இருக்காது. இப்ப நிறைய நேரத்துல நம்மளே சொல்றோம், நான் இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன், நான் தான் இந்த டீமை ஃபுல்லா நான் ஒர்க் பண்ணேன், ஆனா என் பேர் வெளியிலே வரல. சில பேர் வந்து தான் எப்பயும் மேல இருக்கணும், ஃப்ரண்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா டீ பேக்கும் வந்து கீழே இருக்கு, அட்மோஸ்ட் கீழே இருக்கு. ஸோ டீ பேக்ஸ் நெவர் மைண்ட் வேர் தே ஆர் பிளேஸ்ட் இன் த கப். இந்த அடுத்த பாயிண்ட் இன்னமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஒன் டீ பேக் மே நாட் பி இனஃப். சில பேர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா டீ குடிப்பீங்க, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, 2 டீ பேக் போட்டுக்குவீங்க. சில பேர் ஸ்ட்ராங்கா டிகாஷன் காஃபி போடும்போது டிகாஷன் கொஞ்சம் கூட ஊத்திக்குவீங்க. இது என்ன அர்த்தம்னா, உங்களால மட்டும் எப்பயுமே சாதிக்க முடியாதுங்க. நான் தான் அப்படின்னு பல பேர் வந்து they will think என்னாலதான் அந்த கம்பெனியே இருக்கு, என்னாலதான் இது இப்படி மூவ் ஆச்சு, என்னாலதான் இப்படி பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில டைம் அப்படி அது வந்து இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. யூ நீட் த ஹெல்ப் ஆஃப் அன் அதர் பர்சன். ஸோ நீங்க ஆளை கூட்டிக்கோங்க, இன்னொரு ஒரு ஆளை சேர்த்துக்கோங்க, இன்னொரு ஒரு கொலீகையும் இன்வால்வ் பண்ணிக்கோங்க. எப்பயுமே 2 பேர் ஒர்க் பண்ணும்போது, 3 பேர் ஒர்க் பண்ணும்போது, டீமா ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் சாதிக்க முடியும். I'll just repeat that again. Sometimes one tea bag may not be enough. Sometimes I think இதை எழுதினவர் வந்து he was I think யூரோப்பியன். ஏன்னா யூரோப்பியன் பீப்புள் வந்து பொதுவா மில்க் அண்ட் சுகர் டீல போட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அந்த டீயும் தண்ணி தான் ரொம்ப முக்கியம். பிளாக் டீ, பிளாக் காஃபி தான். அதனால அவர் வந்து என்ன போட்டிருக்காருன்னா, சம்டைம்ஸ் யூ நீட் டு ஆட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் சுகர் அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் மில்க். வேற இந்தியாவில் நம்ம கான்ட்ரரி, நம்ம முதல்ல சுகர் போட்டுட்டு மில்க் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் டீ பேக்கை தேடுவோம். வேற அங்க வந்து அப்படி கிடையாது. அதனால யூ நீட் டு பி நைஸ் டு பீப்புள். அதுதான் சுகர். எப்பயும் ஒரு மாதிரி எரிஞ்சு விழுகிறது, எப்பயும் ஒரு மாதிரி கோபத்தோடய பேசுறது, ஆமா இவன்கிட்ட சொல்லி கொடுத்து என்ன நடக்க போகுது, இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்மறையான சிந்தனைகள், நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வேண்டாம். பி ஸ்வீட் லைக் சுகர். அதே மாதிரி பி சிம்பிள் லைக் ஹவ் மில்க் இஸ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, someone else holds the string. உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த டீ பேக் வந்து மேல ஒரு நூல் மாதிரி இருக்கும். நீங்க அந்த நூலை அப்படி மேல புடிச்சிட்டு நீங்க அதுல வாட்டர் ஊத்துவீங்க, சுகர் போடுவீங்க, மில்க் போடுவீங்க, எல்லாம் போடுவீங்க. கடைசியில அந்த நூலோட அப்படியே மேல எடுத்துட்டு அந்த இருக்கிற கொஞ்சம் டீயும் அந்த ஸ்பூன்ல இருந்து அப்படியே கசக்கி இது பண்ணிட்டு அந்த டீ பேக்கை தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா? ஸோ மேல இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து யாரோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இது யாருங்க? உங்க பிசினஸ்ல இது யாருன்னா கஸ்டமர் தான். உங்களுடைய குடுமை வந்து கஸ்டமர் கையில இருக்கு. அவன் தானே சொல்றான் எப்ப டெலிவரி வேணும், அவன் தான் சொல்றான். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பிரைசிங் வந்து அவனை மேட்ச் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய ஃபேட் வந்து இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த கஸ்டமர். சம்டைம்ஸ், நாட் ஆல்வேஸ். நீங்க எல்லாமே கஸ்டமர் படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் யூ மே ஆல்சோ லூஸ் ஹெவிலி. பட் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் வந்து ஓரளவுக்கு தான். பியாண்ட் தட் த மார்க்கெட்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோலிங் அஸ், கஸ்டமர் இஸ் கண்ட்ரோலிங் அஸ், the macro economy is controlling us. There are so many other external factors to a business. So someone else always holds the string. அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, it's all about how good the tea is, not the tea bag. It's all about how good the tea is, not the tea bag. இப்போ இவ்வளவு தேவை நம்ம டீ பேக் பத்தி சொல்லிட்டு வந்தோம். இப்போ அந்த டீ பேக் என்ன ஆச்சு? அது அப்படியே காணாம போயிருச்சு. இப்போ யாராவது டீ பேக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க, நீங்க எந்த டீ பேக் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்களா? கேட்க மாட்டோம். டீ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுவோம். டீ பேக் வந்து becomes insignificant beyond certain time.
eventually the tea bag needs to make its way out. அந்த டீ பேக் வந்து அந்த அந்த கப்புக்குள்ளே இருந்துட்டு இருக்க முடியுமா? நான் தாங்க டீ கொடுத்தேன், என்னைய தூக்கி போட்டாங்க, நான் தான் இவ்வளவு நல்ல ஒரு ஒரு கப் ஆஃப் டீ நான் பண்ணேன், கடைசியில என்னையே தூக்கி போட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பல தடவை நம்மளே சொல்றோம். எஸ்பெஷலி when we are working for somebody else we say that. ஆனால் அந்த டீ பேக் வந்து after its work is done it has to be thrown out or it has to move out. ஸோ லீடர்ஷிப்ல இந்த கடைசி பாயிண்ட் தாங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ மே பி அ வெரி குட் லீடர். நீங்க ஒரு கம்பெனியை நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போவீங்க, அதை ஏற்றத்தாழ்வை புரிஞ்சு ஒரு மெச்சூரிட்டியோட நீங்க கொண்டு போயிருப்பீங்க. ஆனா சடன்லி நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு நாள் வயசாயிரும். அப்ப நம்ம தோணும், ஆகா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து யாரு இதை வந்து பார்க்க போறாங்க அப்படின்னு. அப்ப நீங்க போய் பையனை கூப்பிடுவீங்க, கண்ணா வந்து பாரு அப்படின்னு. அவன் சொல்லுவான், நான் வந்து படிச்சது பிஇ, நான் வேலை பார்த்தது ஐடி, நீ ஏதோ ட்ரேடிங் பத்தி ஒர்க் பண்ற, இப்ப எனக்கு ஐடிலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது வந்து சினிமான்னு அவன் சொல்லுவான். அப்ப it will be too late for you. So good leadership is always grooming yourself as a leader. At the same time உங்களுக்கு கீழ வந்து you need to keep creating more and more leaders. உங்க நிறுவனத்துல மட்டும்தான் நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. அது ரொம்ப ஒரு குறுகிய ஒரு ஒரு கண்ணோட்டம். அது உங்க கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க போய் உட்காருங்க, அவன் யார்கிட்ட சப்ளை பண்றான்னு கேளுங்க, அவனோட ஒரு காஃபி சாப்பிடுங்க, அவனோட ஒரு மீல் சாப்பிடுங்க, அவனோட நெருக்கமா ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆகுங்க. I'm not saying for all customers, at least your top 3 customers. யார் உங்களுக்கு வந்து அதிகம் சேல்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட இன்னும் க்ளோஸா பழகி, அவங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அவங்க பிசினஸ்ல, இதை நீங்க இப்படி பண்ணாதீங்க, இப்படி நீங்க மாத்தி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல ஒரு லாபகரமா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்ப அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஆகா நம்மளுக்கு இவன் வந்து சொல்லி கொடுக்குறான், இவனுடைய பிசினஸ்ல எங்கேயாவது லூப் ஹோல் இருக்கும், அதை நான் கண்டுபிடிச்சு நான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவர் உங்களுக்கு வருவாரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு மோர் அண்ட் மோர் லீடர்ஸ் ஆர் born. நான் மட்டும் லீடரா இருக்கணும், நான் மட்டும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா the world never வந்து works like that. நீங்க you have to create more leaders inside your organization and also outside by inspiring more people, by teaching more people. And I think இந்த மாதிரி this Purnata kind of a platform will give many opportunities for more leaders to form and for more leaders to initiate more and more young leaders. இன்னைக்கு வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் தான் லீடர்ஸா வரணும் அப்படின்னு பல நிறுவனங்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து I think you can take this message from a tea bag. So with this I will stop and once again thank Purnata.